Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, in our second chapter trade, we have learned different types of retailers. Then we have classified these retailers on the basis of the capital they have invested in the business and the volume of their business. In that part we learn that some retailers are doing the business on small scale and some retailers are doing the business on large scale. Okay, so next to that, today we are going to start with the types of international trade. Now you know the meaning of international trade. See, the international trade is called as international trade when the trade is conducted between two or more countries. Okay, so that trading activity is called as international trade because buying and selling happens between two different countries. The buyer may be of different country and seller is of different country. So these two people come together and they are doing the activity of buying and selling of goods and all the services. Okay, so such activity is called as international trade. Now this international trade is of three types. The first is the export trade, second is the import trade, and third is the entrepôt trade. Now you know the meaning of export trade. Export trade means what? Here suppose the seller of our country sells goods to buyer of another country. So we are selling the goods to another trader and that buyer may be of some different country. So that trading activity is called as export trade. Now the import trade. Import trade means what? Buying the goods from some another country. So here we are the buyer and we are purchasing goods from the seller of other country. So in both the cases the traders are crossing the boundaries of their nation. Okay, so that's why it is called as international trade. And third type of trade is the entrepôt trade. Now this entrepôt trade actually it is a mixing of both the trade, export and import. It is a combination of both export trade and import trade. Here what happens? Suppose one trader he purchases goods from another country. Then he is doing the process on that goods in his own country and after doing the processes he again resells that goods to third country, the buyer of third country. Okay, it means here at first he is importing the goods, he is doing the process on that and again he is reselling. Means what he is doing? He is exporting that goods to some other buyer. Okay, so here the combination of both the trading activity is included. So it is called as entrepôt trade. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरनॅशनल ट्रेड म्हणजे काय तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार. दोन भिन्न राष्ट्रांमध्ये जो व्यापार होतो त्याला इंटरनॅशनल ट्रेड असं म्हणतात. इथं एका कंट्रीचा खरेदीदार असतो आणि विक्रेता हा दुसऱ्या देशाचा असतो. ओके, ज्यावेळी आपण आपल्या देशातील व्यापारी दुसऱ्या देशातील कन्झ्युमरला आपला माल विकतो तेव्हा त्याला एक्सपोर्ट ट्रेड असं म्हणतात. म्हणजे आपण दुसऱ्याला माल विकतो, दुसऱ्या देशाच्या गिराईकांना आपण माल विकतो तेव्हा ते एक्सपोर्ट ट्रेड होतं. बरोबर, त्याला निर्यात व्यापार असे म्हणतात. आणि दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड म्हणजे काय? तर दुसऱ्या देशातील सेलरकडनं आपल्या देशातील व्यापाऱ्याने माल खरेदी करणे.
याला आपण काय म्हणतो, आयात व्यापार, म्हणजे आणणे. आपण दुसऱ्या देशातनं माल आपल्या देशामध्ये आणतो. ओके, म्हणून याला इम्पोर्ट ट्रेड असं म्हणतात. हा झाला दुसरा प्रकार. आणि तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे एंट्रपोर्ट ट्रेड, म्हणजे पुनर्निर्यात. आता एंट्रपोर्ट ट्रेड म्हणजे काय, तर इथं आयात आणि निर्यात या दोन्ही व्यापारांचं कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे एका कंट्रीकडनं माल खरेदी करायचा म्हणजे तो आपण परचेस करतो, बरोबर, म्हणून तो इम्पोर्ट होतो. नंतर त्यावर प्रोसेसेस करायच्या आणि परत प्रोसेस झाल्यानंतर त्या वस्तू किंवा तो माल परत तिसऱ्याच देशाला विकायचा, म्हणजे एक्सपोर्ट करायचा. ओके, तर इथं दोन्हीचं कॉम्बिनेशन असतं, म्हणून याला एंट्रपोर्ट ट्रेड असं म्हणतात. ओके, सो इंटरनॅशनल ट्रेड इज ऑफ 3 टाइप्स: export trade, import trade and intra-port trade. Okay, so these international trade, here the political relations between two countries also influence the trade between them. Okay, international trade procedure is always complex, difficult and lengthy. Various factors like government policies, economy, international market, international laws, currency, etc. influence the trading activity. Most economists globally believe that international trade helps to boost the nation's wealth. The consumer gets variety of goods and services due to international trade. म्हणजे हा जो आंतरराष्ट्रीय व्यापार आहे, दोन भिन्न राष्ट्रांमध्ये जो होणारा व्यापार आहे, त्याची जी प्रक्रिया आहे ती नक्कीच कशी आहे, तर ती कॉम्प्लेक्स आहे, म्हणजे क्लिष्ट आहे, अवघड आहे आणि टाईम कन्झ्युमिंगसुद्धा आहे आणि थोडीशी खर्चिकसुद्धा आहे. म्हणजे ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा केला जातो त्यावेळी जो व्यापारी आहे त्याला काही अवघड ज्या पद्धती आहेत व्यापाराच्या त्याला सामोरं जावं लागतं. त्या थोड्याशा अवघडसुद्धा आहेत, क्लिष्ट आहेत, म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड आहेत आणि टाईम कन्झ्युमिंगसुद्धा आहेत. आणि कधीकधी या प्रोसिजर पूर्ण करण्यासाठी व्यापाराला आपल्या पदरचे पैसेसुद्धा खर्च करावे लागतात, तर थोड्या प्रमाणात त्या खर्चिकसुद्धा आहेत. तर हे जो आंतरराष्ट्रीय व्यापार आहे यावर परिणाम करणारे घटक अनेक आहेत. तर प्रत्येक देशामधले जो सरकार आहे, गव्हर्नमेंट आहे, त्याची पॉलिसी काय आहे, त्यानंतर त्या देशामध्ये कोणती अर्थव्यवस्था फॉलो केली जाते, त्यानंतर इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय मार्केट कसं आहे, त्यानंतर त्या देशामधले दोन देशांमधले रूल्स रेग्युलेशन आणि कायदे कसे आहेत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत, त्यानंतर त्या दोन देशामधले चलन कोणत्या प्रकाराचं आहे. तर या अनेक गोष्टी या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरती परिणाम करणाऱ्या आहेत. आणि जगामधले जे सगळे अर्थतज्ञ आहेत त्यांचं असं मत आहे की इंटरनॅशनल ट्रेडमुळे प्रत्येक जे नेशन आहे किंवा जो देश आहे त्यांच्या संपत्तीमध्ये वाढ होण्यास मदत होते. तुम्हाला माहिती आहे की एखाद्या कोणत्याही देशाला आपली स्वतःची अर्थव्यवस्था जर मजबूत करायची असेल तर प्रत्येक देश हाच प्रयत्न करतो की त्यांचं एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कसं वाढेल, म्हणजे अधिकाधिक ते वस्तू दुसऱ्या देशाला कशा विकू शकतील की जेणेकरून त्यांचं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हे वाढेल. आणि ज्यावेळी तुमचं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हे जास्त असतं, वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या करन्सीज तुमच्याकडे जास्त राखीव असतील, त्यावेळी अर्थातच त्या देशाची आर्थिक स्थिती ही कशी असते, मजबूत असते. ओके, आणि या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा आणखीन एक फायदा असा आहे की गिराईकांना जे कंझ्युमर्स आहेत त्यांना जगातील वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवा सहज उपलब्ध होतात. म्हणजे जेवढे ब्रँड आहेत जगामध्ये किंवा जेवढ्या व्हरायटीज उपलब्ध आहेत त्या सर्व व्हरायटीज या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे प्रत्येक गिराईकाला बघणं आणि मिळणं हे सोयीचं झालेलं आहे. म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. नाव हिअर यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन द एक्सपोर्ट प्रोसिजर. म्हणजे आता एक्सपोर्ट प्रोसिजर म्हणजे काय, तर जो निर्यात व्यापार आहे, ओके, म्हणजे आपण वस्तू दुसऱ्या देशाला विकणे याला निर्यात व्यापार असं म्हटलं जातं. एक्सपोर्ट प्रोसिजर म्हणजे काय, तर ज्यावेळी तुम्ही एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करता
म्हणजे आपल्या देशातला जो सेलर आहे तो दुसऱ्या देशातल्या एखाद्या व्यापाऱ्याला आपल्या वस्तू विकतो, त्यावेळी ते एक्सपोर्ट होतं. म्हणजे माल आपल्या देशातून दुसऱ्या देशामध्ये पाठवणे किंवा विकणे, याला एक्सपोर्ट ट्रेडिंग असं म्हणतात. तर हा जो एक्सपोर्ट ट्रेड आहे त्याची प्रोसिजर काय आहे, त्याची कार्यपद्धती कशी आहे, तर त्याचा आपल्याला इथं अभ्यास करायचा आहे. सी, नाव वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सपोर्ट प्रोसिजर and which steps are involved in this export procedure. So we also should be aware about the international trading formalities and its procedure. म्हणजे ॲज अ कॉमर्स स्टुडंट आपल्याला हे माहिती असायला पाहिजे की एक्सपोर्ट ट्रेडिंगमध्ये नेमकं कुठकुठल्या स्टेप्स आहेत आणि एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हे कसं चालतं, त्याच्यासाठी व्यापाऱ्यांना काय काय करावं लागतं. तर एक वाणिज्य शाखेचे आपण विद्यार्थी आहोत म्हणून आपल्याला याचं पायाभूत ज्ञान किंवा आपण म्हणू की ॲटलिस्ट जुजबी माहिती तरी आपल्याला असणं गरजेचं आहे. आणि या धड्यातून आपल्याला हेच आपल्याला इथं शिकायला मिळणार आहे की एक्सपोर्ट प्रोसिजर कशी आहे. ओके, नाव ऑन द स्क्रीन यू कॅन सी द स्टेप्स इन्वॉल्व ऑर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट प्रोसिजर. द फर्स्ट इज ए, preliminary stage. Okay, B is the pre-shipment stage, C is the shipment stage, and D is the post-shipment stage. So these are the 4 export stages are here. म्हणजे आता ज्यावेळी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग केलं जातं त्यावेळी या 4 प्रमुख आपण म्हणू की हे 4 प्रमुख टप्पे आहेत एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करताना. त्यामध्ये पहिला आहे प्रिलिमिनरी स्टेज, म्हणजे प्रायमरी म्हणजे अगदी बिगिनिंग कशी करायची एक्सपोर्ट व्यापार करत असताना. त्यानंतर बी आहे प्री शिपमेंट स्टेज, म्हणजे एक्सपोर्ट ट्रेडिंग म्हणजे काय, तर आपल्या देशातून माल दुसऱ्या देशामध्ये पाठवणे. आणि तुम्हाला हेही माहीत आहे की सर्वात स्वस्त वाहतूक आंतरराष्ट्रीय व्यापार करत असताना कोणती आहे, तर वॉटर ट्रान्सपोर्ट ही सर्वात स्वस्त वाहतूक आहे. आणखीन याबाबतलं वैशिष्ट्य म्हणजे जी जलवाहतूक आहे ज्याला आपण वॉटर ट्रान्सपोर्ट म्हणतो, तर ही जलवाहतूक ही सर्वात स्वस्त वाहतूक व्यवस्था आहे जगामध्ये. स्वस्तच नाही तर जास्तीत जास्त जड वस्तू आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये सुद्धा वस्तू जर दुसऱ्या देशाला पाठवायच्या असतील तर जलवाहतूक हा एक चांगला पर्याय आहे. तर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करत असताना मोस्टली या मार्गाचा अवलंब केला जातो की ज्यावेळी वस्तू या फार जड असतात आणि संख्येने असंख्य असतात, मोठ्या प्रमाणामध्ये मालाची विक्री करायची असेल तर मग या वॉटर ट्रान्सपोर्टचा अधिकाधिक वापर व्यापाऱ्यांकडून केला जातो आंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीजसाठी. ओके, आणि यामध्ये प्रिलिमिनरी स्टेज तर तुम्हाला सांगितली आहे. त्यानंतर बी जी आहे ती म्हणजे प्री शिपमेंट स्टेज. सेकंड इज अ प्री शिपमेंट स्टेज, म्हणजे इथं तुम्ही मालाची वाहतूक जहाजाद्वारे, आता समुद्रामध्ये जहाजच जातात, एका देशातून माल दुसऱ्या देशामध्ये पाठवायचा असेल समुद्रमार्गे तर मोठमोठ्या जहाजांचा वापर हा केला जातो. ही जी जहाजं आहेत तर त्याच्यावरती माल लोड करणे. ओके, तर त्याच्या आधी ज्या सर्व प्रक्रिया असतात त्याला म्हटलेलं आहे प्री शिपमेंट स्टेज. ओके, दॅन द सी इज द शिपमेंट स्टेज, म्हणजे ॲक्च्युली माल तुम्ही जहाजांवरती चढवलेला आहे आणि मग पुढे तो प्रवासासाठी निघणार आहे. तर त्या कालावधीमध्ये ज्या ज्या सर्व प्रोसिजर पूर्ण कराव्या लागतात त्याला म्हटलेलं आहे शिपमेंट स्टेज. आणि लास्ट इज द पोस्ट शिपमेंट स्टेज. आता पोस्ट शिपमेंट स्टेज म्हणजे काय, तर ॲक्च्युली तुम्ही माल प्रवासासाठी पाठवून दिलेला आहे आणि त्याच्यानंतरच्या ज्या प्रोसिजर आहेत त्याला म्हटलेलं आहे पोस्ट शिपमेंट स्टेज. तर अशा प्रकारे एक्सपोर्ट प्रोसिजर हे मुख्यत्वे करून 4 स्टेजेसमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. मीन्स दिस एक्सपोर्ट प्रोसिजर इज डिवायडेड इंटू 4 स्टेजेस. द फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकंड इज द प्री शिपमेंट स्टेज, थर्ड इज द शिपमेंट स्टेज, and fourth is the post shipment stage. Now one by one we are going to learn all these stages in detail. Now take the first, that is preliminary stage, म्हणजे अगदी सुरुवात.
एक्सपोर्ट बिझनेसची सुरुवात जशी होते किंवा त्यासाठी काय काय प्रोसिजर करावे लागते त्याला म्हणलेलं आहे प्रिलिमिनरी स्टेज, प्राथमिक टप्पा ज्याला आपण असं म्हणू शकतो. ओके, नाव इन दॅट ऑल्सो 2 points are included. The first is the registration and second is the appointment of agent. Now see the first point, that is registration. The exporter has to get himself registered with various authorities like Directorate General of Foreign Trade to obtain import export certificate number. This is the first one. म्हणजे प्रत्येक जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करणारा जो व्यापारी आहे, एक्सपोर्टर आहे, त्याला सुरुवातीला स्वतःचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं प्रॉपर अथॉरिटीसोबत. आणि त्यामध्ये 3 अथॉरिटी आहेत, जसं की पहिलं आत्ता सांगितलं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर. म्हणजे तुम्ही जे निर्यात व्यापार करणार आहात तर त्यासाठी तुम्हाला सर्टिफिकेट नंबर मिळवायचा असतो आणि त्यासाठी तुम्हाला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यांच्यासोबत रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. ओके, नाव द सेकंड इज द इन्कम टॅक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमनंट अकाउंट नंबर. So each businessman is required the permanent account number, and for that he has to get registered himself with the income tax authority also. म्हणजे जे काही कर विषयक अधिकारी वर्ग आहेत, उत्पन्न कर ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर त्यांच्याशी सुद्धा किंवा त्यांच्यासोबत सुद्धा रजिस्ट्रेशनची फॉर्मॅलिटी ही पूर्ण करावी लागते. आणि प्रत्येक जो व्यापारी असतो त्याला परमनंट अकाउंट नंबर हा आपला घ्यावा लागतो. नाव द थर्ड इज द अदर अथॉरिटी लाईक EPC. इट इन्क्लूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल अँड GST अथॉरिटी. आता तुम्हाला तर माहिती आहे की GST टॅक्स आहे आणि तो गुड्स अँड सेलिंग टॅक्स आहे. प्रत्येक मालावरती तो टॅक्स इम्पोज केला जातो. ओके, आणि त्यासाठी मग प्रत्येक जो व्यापारी आहे त्याला एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल ओके यांच्याशी स्वतःचं रजिस्ट्रेशन हे करावं लागतं. ओके, सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसिजर इज रजिस्ट्रेशन. म्हणजे त्याच्यासाठी या 3 अथॉरिटी दिलेल्या आहेत, त्यांच्याशी प्रत्येक जो एक्सपोर्ट करणारा व्यापारी आहे त्याला स्वतःचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. This is the first stage. Now in that the second is the appointment of agent. After registration, the exporter appoints agent or sales representative abroad to book orders. The exporter may also open sales office in foreign countries. आता अपॉइंटमेंट ऑफ एजंट म्हणजे काय, तर रजिस्ट्रेशन झालं, स्वतःची नोंदणी झाली की त्यानंतर मग एक्सपोर्टर काय करतो की आपले एजंट अपॉइंट करतो किंवा सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह अपॉइंट करतो. ओके, आणि परदेशामध्ये, आणि त्यांच्याद्वारे तो आपल्या ज्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज आहेत तो त्या हँडल करत असतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रिलिमिनरी स्टेज. इट इन्क्लूड्स 2 points. The first is the registration and second is the appointment of agent. Now the B part or second stage, that is pre-shipment stage. Now here in a pre-shipment stage so many points are included. I want to show you the chart again. See, in the pre-shipment stage the first point is receipt of order, the second is letter of credit, the third is pre-shipment finance, fourth is production, fifth is packing, sixth is ECGC means export credit and guarantee corporation cover, then seventh is GST formality, food and service tax, and eighth one is marine insurance, and the last one is C&F agent. Okay, so these are the 5 sub points of the second stage.
प्री शिपमेंट स्टेज. आता जी दुसरी प्रोसिजर आहे किंवा दुसरी स्टेप आहे एक्सपोर्ट ट्रेडिंगमध्ये, त्यामध्ये साधारण 9 मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यातच आपण उल्लेख केला त्याचा की रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्री शिपमेंट फायनान्स, प्रोडक्शन, पॅकिंग, ECGC कवर, GST फॉर्मॅलिटीज अँड लास्ट इज मरीन इन्शुरन्स अँड C&F. तर हे सगळे पॉईंट त्याच्यामध्ये येतात तर प्री शिपमेंट स्टेजमध्ये येतात. नाव व्हॉट इज दिस प्री शिपमेंट स्टेज? नाव टेक द फर्स्ट वन, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. Here, as soon as the order is received, the exporter must verify and confirm the order. The exporter checks on the registration on import in imported country. ओके, आता प्री-शिपमेंट स्टेजमध्ये पहिला आहे ते म्हणजे रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. आता रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर म्हणजे काय, तर ज्यावेळी एक्सपोर्टरला अशा प्रकारची ऑर्डर मिळते तेव्हा तो ते व्हेरीफाय करतो आणि ती ऑर्डर कन्फर्म करतो. ओके, सो एक्सपोर्टर चेक्स ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्पोर्ट इन इम्पोर्टेड कंट्री. म्हणजे इथं जो एक्सपोर्ट करणारा जो व्यापारी आहे तो काय करतो की रजिस्ट्रेशन ऑन इम्पोर्ट जे रजिस्टर मेंटेन केलेलं असतं इम्पोर्टरच्या कंट्रीने तो ते पाहत असतं की खरंच नक्की आपल्याला ऑर्डर मिळणार आहे का. ओके, कारण जो इथला जो सेलर आहे तो आपल्या देशातला आहे आणि जो बायर आहे तो परदेशातला आहे. एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इम्पोर्टर टू इश्यू a letter of credit in his favor. The receipt of letter of credit from importer's bank will clear the foreign exchange and other restrictions. Now what is this letter of credit? आता इथे काय होतं की एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करतो. कोणाला रिक्वेस्ट करतो तो, तर इम्पोर्टरची बँक आहे तिला तो रिक्वेस्ट करतो. कशाबद्दल करतो, तर मला लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करा म्हणून माझ्या फेवरमध्ये इम्पोर्टरच्या बँकेने लेटर ऑफ क्रेडिट काय करायला पाहिजे, दिलं पाहिजे. The receipt of letter of credit from importer's bank will create the foreign exchange and other restrictions. Will clear the foreign exchange and other restrictions. म्हणजे अशा प्रकारे जर इम्पोर्टरच्या बँकेने अशा प्रकारे लेटर ऑफ क्रेडिट जर दिलं तर हा जो आपला एक्सपोर्टर आहे आपल्या कंट्रीमधला त्याचे बरेचसे प्रॉब्लेम हे कमी होतात. म्हणजे त्याला बँकेकडनं फॉरेन एक्सचेंज क्लिअरन्स मिळतं आणि अदर जे रेस्ट्रिक्शन्स आहेत ते सुद्धा मिनिमाइज होतात. म्हणून लेटर ऑफ क्रेडिट हे इम्पोर्टरच्या बँकेने एक्सपोर्टरला दिलं पाहिजे. ओके, नाव द थर्ड इज प्री शिपमेंट फायनान्स. द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फायनान्स फ्रॉम हिज बँकर टू मीट वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट. आता इथे एक्सपोर्टर काय करतो तर प्री शिपमेंट फायनान्स तो घेत असतो. आता ते त्याला कशासाठी लागतं तर ॲज अ वर्किंग कॅपिटल म्हणून लागतं. आता वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय तर कॅश इन हँड, जी रोख रक्कम हातामध्ये असते व्यापाऱ्याच्या त्याला आपण काय म्हणतो की कॅश इन हँड. आणि ही जी कॅश इन हँड आहे ती त्याला आपले जे रुटीन त्याचे एक्सपेन्सेस असतात कुठल्या पण व्यापारात तर ते एक्सपेन्सेस कवर करण्यासाठी त्याला वर्किंग कॅपिटल लागतं. आणि परत जी प्रोसिजर आहे प्रोडक्शनची ती तशीच कंटिन्यू ठेवण्यासाठी सुद्धा त्याला वर्किंग कॅपिटल लागतं. कुठला पण एक्सपोर्टर त्याच्या बाबतीमध्ये असं होत नाही ना की आता सगळ्या वस्तू त्याच्या तयार आहेत त्याने त्या जहाजावर लोड केले आहेत आणि प्रवासी त्याचे पाठवून दिल्या. ओके, आता त्याच्या हातामध्ये तो त्या वस्तू गेल्या म्हणजे इम्पोर्टरला तो पाठवत असतो. ओके, विक्री केलेली असते त्याने आणि विक्री केल्याबरोबर लगेचच त्याच्याकडे पैसे जमा होतात असं होत नाही. अनेक गोष्टी असतात की ज्याच्यामुळे हा जो एक्सपोर्टर असतो त्याला रोख पैसे त्याच्या हातामध्ये देण्यासाठी उशीर लागतो किंवा विलंब होतो. अनेक कारणांमुळे होत असतो.
मग हा जो उशीर होतो त्या कालावधीमध्ये हा जो आपला एक्सपोर्टर आहे, आपण एक्सपोर्ट बिझनेसच्या बाबतीमध्ये बोलतो म्हणून आपण आपल्या एक्सपोर्टरने त्याचा उल्लेख केलेला आहे आपल्या देशाचा, तर त्याला त्याच्या बिझनेसच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी हातामध्ये 20,000 हवी. त्याला वर्किंग कॅपिटल लागतं. वर्किंग कॅपिटल कशासाठी लागतं? रॉ मटेरियल आहे किंवा इतर ज्या अनेक बाबी आहेत बिझनेस करताना, तर त्याचे एक्सपेन्सेस कव्हर करण्यासाठी त्याला वर्किंग कॅपिटल लागतं. ओके, तर इथे प्री शिपमेंट स्टेजला एक्सपोर्टर काय करतो की त्या स्वतःच्या बँकेकडनं तो काय करतो, वर्किंग कॅपिटल तो रिक्वेस्ट करून घेऊ शकतो. ओके, so pre-shipment finance means the exporter obtains pre-shipment finance from his banker to meet the working capital requirement. Now the fourth point, production of goods. The exporter has to produce goods as per buyer's need. If the exporter is not manufacture, then he will get the ordered goods from the local supplier. आता इथे काय होतं की एकदा का ऑर्डर मिळाली की एक्सपोर्टरला त्याचा जो बायर असतो म्हणजे जो इम्पोर्टर असतो त्याला जशा वस्तू हव्या असतात, त्याचे एक्सपेक्टेशन जसे असतात त्याप्रमाणे त्याला वस्तूची प्रोडक्शन करावी लागते. मीन्स द एक्सपोर्टर हॅज टू प्रोड्यूस द गुड्स ॲज पर द बायर्स नीड. म्हणजे जसे कंझ्युमर आहे, जसा त्याचा इम्पोर्टर आहे त्याप्रमाणे त्याला त्याच्या वस्तूवर प्रोड्यूस करावे लागतात. इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट ए मॅन्युफॅक्चरर, म्हणजे काय, आपला जो हा एक्सपोर्टर आहे तो जर स्वतः मॅन्युफॅक्चरिंगचं काम जर करत नसेल, समजा आपला जो एक्सपोर्टर आहे तो जर स्वतः प्रोड्युसर नसेल तर तो काय करतो, तर जसं बायरला गुड्स हव्या आहेत तशी तो ऑर्डर तो आपल्या लोकल सप्लायरकडला देत असतो. म्हणजे जो कोणी प्रोड्युसर आहे त्याला तो सांगत असतो की आपल्या इम्पोर्टरची काय एक्सपेक्टेशन आहेत आणि त्याच्याप्रमाणे तो त्यांच्याकडनं ती वस्तू तयार करून घेत असतो. Now the fifth point is packaging. The goods must be properly packed because packing plays very important role. आता एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करत असताना तुम्हाला माहिती आहे की या ज्या प्रोड्यूस केलेल्या सगळ्या ज्या वस्तू आहेत त्या त्याला परदेशामध्ये पाठवायच्या असतात आणि त्यासाठी या वस्तू व्यवस्थित पॅक करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. ओके, बिकॉज पॅकिंग गिव्स प्रोटेक्शन टू द गुड्स in transit. Then packing preserve the quality of goods and also packing promote the goods also. म्हणजे एक प्रकारे पॅकिंग व्यवस्थित जर केली असेल तर एक प्रकारे त्या गुड्सची ॲडव्हर्टाइजमेंट होते. त्याप्रमाणे पॅकिंग का महत्त्वाचं आहे, कारण पॅकिंगमुळे वस्तूचा दर्जा हा टिकून राहतो आणि वस्तू ही एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये जात असते. म्हणजे वस्तूला त्या खूप मोठा प्रवास करायचा असतो, प्रवासामध्ये सुद्धा या वस्तू खराब होऊ नये म्हणून पॅकिंग हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणजे इथं एक्सपोर्टरला पॅकिंगकडे सुद्धा लक्ष द्यावं लागतं आणि त्यामुळे जो इम्पोर्टर आहे त्याच्या हातात ती वस्तू पडेपर्यंत ती सुरक्षित राहणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. सुरक्षितच नाही तर तिचा दर्जासुद्धा तेवढा टिकला पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्या वस्तूचं प्रमोशनसुद्धा झालं पाहिजे. म्हणजे एक प्रकारे त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंटसुद्धा झाली पाहिजे म्हणून पॅकेजिंग खूप महत्त्वाचं आहे. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज 6th one, ECGC cover. It means Export Credit and Guarantee Corporation. ECGC means Export Credit and Guarantee Corporation. Okay, the exporter may obtain cover from ECGC. Such cover protects exporter against credit risk. Suppose, for example, if the importer fails to make the payment of bill, the exporter can be covered from ECGC to the extent of 90% of the loss. आता इथं काय आहे की हे एक प्रकारे एक्सपोर्टर जे आहेत आपल्या देशातले तर त्यांना
एक प्रकारे ही मदत आहे. You know that the government is always supporting the export trade. Why it is so? Because the government also gets the foreign exchange currency due to the export trade. म्हणजे गव्हर्नमेंटसुद्धा काय करतं, जे एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करतात, वस्तूची निर्मिती करून परदेशात विकतात, तर अशा व्यापाऱ्याला गव्हर्नमेंटसुद्धा सपोर्ट करतं. आता ECGC कव्हरेज काय आहे? समजा एखादा इम्पोर्टरने जर त्याच्या मालाचं पेमेंटच केलं नाही, बिल पेमेंट केलं नाही, तर हा जो आपला एक्सपोर्टर आहे तर त्याला ECGC ही एक संस्था आहे, तर त्यांच्याकडनं जो काही त्याचा लॉस झालेला असतो एक्सपोर्टरचा, तर त्याचे 90% तरी त्याला काय मिळतं, कव्हरेज मिळतं. जर इम्पोर्टरने पैसे त्याचे दिलं नसेल, बिल पेमेंट केलेलं नसेल आणि समजा आपल्या एक्सपोर्टरने ECGC कव्हरेज घेतलेलं असेल, तर त्याला अशा प्रकारे नुकसान भरपाईही मिळू शकते. नाव द नेक्स्ट 7th इज GST formalities. It means goods and service taxes. See, the exporter needs to complete GST formalities regarding the export trade. तर प्रत्येक जो एक्सपोर्टर आहे किंवा व्यापारी आहे त्याला GSTच्या फॉर्मॅलिटी ज्या कंप्लीट कराव्या लागतात. GST म्हणजेच काय, तर गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. तर प्रत्येक मालावरचा कर आणि ज्या तो सेवा परदेशामध्ये देणार आहे त्या वस्तूंवरचा जो काही टॅक्स असेल तो त्याला पूर्ण भरावा लागतो. नाव द नेक्स्ट इज 8th मरीन इन्शुरन्स. The exporter has to obtain marine insurance under CIF. It means cost, insurance and freight. The exporter has to obtain marine insurance under CIF contract. He has to pay necessary insurance premium and obtain insurance policy. आता मरीन इन्शुरन्स का सांगितलं आहे, जसं की मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की आंतरराष्ट्रीय व्यापार करत असताना किंवा इंटरनॅशनल ट्रेडिंग करत असताना सर्वात चांगला वाहतुकीचा मार्ग कुठला आहे, तर वॉटर ट्रान्सपोर्ट. तर वॉटर ट्रान्सपोर्ट म्हणजेच काय, तर इथं जलवाहतुकीचा वापर केला जातो. आता ज्यावेळी समुद्रामार्गे माल नेणे आणणे व्यापारी करतात त्यावेळी त्यांना समुद्रामध्ये अनेक धोके त्यांच्यासमोर येऊ शकतात. वादळ होऊ शकतं, अचानक मोठा पाऊस येऊ शकतो, महापूर येऊ शकतो, जहाजांची टक्कर होऊ शकते, माल भिजून जाऊ शकतो. तर अशा प्रकारे अनेक रिस्क या मरीन ट्रान्सपोर्टमध्ये आहेत. तर या ज्या सर्व रिस्क आहेत त्याच्यामुळे एक्सपोर्टरचं नुकसान होऊ शकतं आणि त्याच्यासाठीच मग या एक्सपोर्टरना मरीन इन्शुरन्स हा घ्यावा लागतो, की जेणेकरून समुद्रामार्गे प्रवास करत असताना जे जे काही धोके आहेत तर त्या धोक्यांमुळे जहाजाचं मालाचं नुकसान जे होतं त्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मरीन इन्शुरन्स हे एक्सपोर्टरना काढावं लागतं. ओके, अँड फॉर दॅट each exporter is required to give insurance premium and for different insurance policy. म्हणजे इन्शुरन्स प्रीमियम प्रत्येक जो एक्सपोर्टर आहे, व्यापारी आहे, त्याला तो भरावा लागतो आणि त्यामुळे त्याला धोक्यांपासून जे काही नुकसान होईल त्याची थोड्या प्रमाणात तरी त्याला भरपाईही मिळू शकते. नाव द नेक्स्ट इज 9th C&F agents. C&F means what? Clearing and forwarding. In export trade, C&F agents are known as custom house agents. These agents are responsible for forwarding the goods. It means what? After completing all these formalities, these C&F export and custom house agents, these people are forwarding the goods for the next procedure. Okay, so here today we have completed the 2 stages of export procedure. I am again showing you the chart so that you will get the idea. See the export procedure, 4 stages are there: preliminary stage, pre-shipment stage,
shipment stage and post shipment stage. And we have completed 2 stages today. The first is the preliminary stage. It includes 2 points: registration and appointment of agent. And the second stage is pre-shipment stage. In that near about 9 points are included. The first is receipt of order, म्हणजे जो एक्सपोर्टर आहे त्याला इम्पोर्टरकडनं ऑर्डर मिळते फर्स्ट. Then the second is letter of credit. Letter of credit means what? The exporter requests importer to issue a letter of credit in his favor. Okay. So the receipt of letter of credit from importer's bank. Importerची bank हे letter of credit त्याला देते. Then the third is pre-shipment finance. हा जो एक्सपोर्टर आहे त्याला ॲज अ वर्किंग कॅपिटल pre-shipment finance हे मिळतं. Then fourth is the production. Production means what? After getting the order, this exporter start producing the goods according to the instruction of the importer. म्हणजे इम्पोर्टरला जशा वस्तू हव्या आहेत तसं तो त्याचं प्रोडक्शन करतो फोर्थ स्टेजला. देन आफ्टर दॅट पॅकेजिंग, म्हणजे वस्तू तयार झाल्या की एक्सपोर्टरला त्या काय कराव्या लागतात, पॅक कराव्या लागतात. आणि पॅकेजिंगचं महत्त्व काय ते आत्ताच आपण पाहिलं की प्रवास करताना त्या सुरक्षित राहतात, त्याची क्वालिटी मेंटेन राहते आणि त्या हँडलिंगसाठी सुद्धा सोप्या पडतात आणि एक प्रकारे त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंटसुद्धा करता येते. ओके. देन द सिक्स्थ इज ECGC कवर, मीन्स एक्सपोर्ट क्रेडिट अँड गॅरंटी कॉर्पोरेशन. म्हणजे इथं समजा इम्पोर्टरने बिल पेमेंट नाही केलं तर हा जो एक्सपोर्टर आहे त्याला 90% पर्यंत त्याचा जो लॉस आहे तो तिथं कवर होऊ शकतो. GST फॉर्मॅलिटी, 7th इज GST फॉर्मॅलिटी, म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्सच्या ज्या काही फॉर्मॅलिटीज आहेत, जे वेगवेगळे टॅक्सेस आहेत ते त्याला पूर्ण भरावे लागतात. 8 इज द मरीन इन्शुरन्स. मरीन इन्शुरन्स मीन्स वॉट? द एक्सपोर्टर हॅज टू ऑब्टेन द मरीन इन्शुरन्स पॉलिसी. ओके. So to cover all the risk which may happens while traveling through the sea water. And the last is C&F agents. It means clearing and forwarding. In export trade, C&F agents are known as custom house agents. These agents are responsible for forwarding the goods. Okay. So dear students, today we have completed the 2 stages of export procedure. Remaining stages in that includes the shipment stage and post shipment stage that we will continue in our next lecture. Till then, take care, be happy and goodbye. Thank you students.